کرم میں قیام امن کے لیے آج پھر بڑی بیٹھک لگے گی۔ پارا چنار کی سیکیورٹی صورتحال پر اہم اجلاس آج گوہاٹی میں ہوگا۔ اہم فیصلے متوقع۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر کرم پر حملے کے بعد قافلے پارا چنار روانہ نہ ہو سکے۔ شیخ خردنوٹ سے لدے ٹرک دوسرے روز بھی ٹل کے مقام پر کھڑے ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں سیکیورٹی خدشات کے باعث قافلوں کو وقتی طور پر روک دیا گیا۔ کلیئرنس ملنے کے بعد روانہ کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر پر حملہ امن سبوتاژ کرنے کی مذموم سازش تھی۔ کرم میں ہر حال میں امن کو یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کرم پر حملہ کرنے والوں کی شناخت ہو گئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ملزمان کی تعداد 5 ہے۔ سہولت کار بھی ملوث ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا حملے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ بگن میں ڈی سی کرم اور سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کا نوٹس۔ علاقے کے لوگ امن معاہدے کی خلاف ورزی کے ذمہ دار قرار۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ فائرنگ میں ملوث افراد کو قانون کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر کے ان کا کلا کما کرنے کا بھی فیصلہ۔ کسی دہشت گرد سے رعایت ہوگی، نہ ہی معاونت کرنے والوں کو چھوڑا جائے گا۔ دوسری جانب زخمی ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود اور ایک اہلکار کو پشاور منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا CMH پشاور کا دورہ۔ کرم واقعے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ لاہور میں ہلکی بارش، ٹھنڈ بڑھ گئی۔ شہر میں بادلوں کا راج، دیگر شہروں میں بھی بارش کا امکان۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید دھند کا راج، موٹر وے قومی شاہراہیں دھند میں گم۔ ٹریفک شدید متاثر، کئی مقامات پر حد نگاہ 0 ہو گئی۔ موٹر وے جگہ جگہ سے بند۔ M2، 3، 4، 5 کے مختلف سیکشن ٹریفک کے لیے بند۔ حادثات میں ایک خاتون جاں بحق اور متعدد زخمی۔ ادھر بالائی وادیاں اور پہاڑ برف میں ڈھک گئے۔ زیارت، پارا چنار، چترال اور کرلات میں برف باری۔ کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان میں خون جما دینے والی سردی۔ کرلات میں پارا -8، زیارت میں -7 اور کوئٹہ میں -5 ریکارڈ کیا گیا۔ کان مہتزئی، خانوزئی، قلعہ سیف اللہ، لورالئی میں بھی معمولات زندگی مفلوج۔ بلوچستان کی یخ پستہ ہواؤں نے کراچی میں سردی بڑھا دی۔ 5 جنوری اقوام متحدہ کو کشمیریوں سے کیا وعدہ یاد دلانے کا دن۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے جموں کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کی ضمانت دی۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب جلسے، جلوس، مظاہرے، ریلیاں۔ مظفر آباد میں حریت کانفرنس کے زیر اہتمام بڑی ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، نعرے بازی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بھارت نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا ہے۔ مظالم کے باوجود کشمیری عوام کا جذبہ اٹوٹ ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آج وقت ہے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تربت دھماکے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی اظہار افسوس۔ کہا معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے درندے انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ تربت کے علاقے ڈھنگ میں خودکش دھماکے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے میں 40 افراد بھی زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں SSP انویسٹیگیشن ونگ کوئٹہ بھی شامل۔ حملے میں 3 گاڑیاں، مسافر کوچ اور موٹر سائیکل تباہ۔ خودکش حملہ آور گاڑی میں سوار تھا۔ PTI سے مذاکرات کے لیے حکومت پر کوئی دباؤ نہیں۔ حکومت اور PTI مذاکرات میں اب تک کوئی حوصلہ افزا پیش رفت نہیں ہوئی۔ بات چیت کا عمل نشستن، گفتن، برخاستن تک محدود ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو کہا PTI کو 1 ہفتے کا وقت دیا۔ معیشت کی ریکوری تناؤ کی فضا کے خاتمے کا ثبوت ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے خبردار کیا PTI نے تحریری مطالبات پیش نہ کیے تو مذاکرات میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا یوم پیدائش آج۔ مختلف شہروں میں تقریبات، جیالوں نے کیک کاٹا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کا بانی کو خراج عقیدت۔ آصف علی زرداری نے کہا بھٹو نے اسلامی دنیا میں پاکستان کے قائدانہ کردار کو تقویت بخشی۔ شہید بھٹو ایٹمی پروگرام کے معمار تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو عامیت و جبر کے خلاف ثابت قدم رہے۔ بلاول بھٹو بولے قائد اعوام کی جوہری پالیسی نے اسٹریٹجک خود مختاری دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو یقین تھا طاقت کا اصل سرچشمہ
का आवाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कायदे आवाम अजीम सियासतदान और विजनरी लीडर थे। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को पहला मुतफ़िका आइन दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान को आलमी सतह पर मजबूत बनाने के लिए शहीद भुट्टो की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। केप टाउन टेस्ट का आज तीसरा रोज पाकिस्तान 64 रन 3 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। बाबर आजम 31 और मोहम्मद रिजवान 9 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। 551 रन का खसारा अभी बाकी। पाकिस्तानी बॉलर्स के बाद बैटर्स भी नाकाम। कप्तान शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और साउथ शकील 0 पर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहली इनिंग्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 615 रन पे आउट हुई। रियान रिकलेटन की डबल सेंचुरी, 259 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान टिम्बा बुवामा और कायल की भी सेंचुरियां। सलमान आगा और मोहम्मद अब्बास की 3-3 विकेटें। कैंगरूस ने भारतीय सुरमाओं का गरूर खाक में मिला दिया। ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को 5वें टेस्ट में भी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 162 रन का हदफ 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। 5 मैचों की सीरीज 3-1 से कैंगरूस के नाम। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर कर दिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अशमनी केस में इन्हें मुजरिम करार देने वाले जज को हटाने का मुतालबा कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने जज को करप्ट करार दे दिया। कहा, जज ने मेरी मुखालफत में अमेरिका के अदालती निज़ाम का मजाक बना दिया। करप्ट अदालती निज़ाम के बायस लोग और कंपनियां न्यूयॉर्क छोड़ रहे हैं। ट्रंप का अदालती फैसला चैलेंज करने का इंदिया। मस्जिद नबी रियासुल जन्ना में 1 साल में सिर्फ एक बार नवाफिल अदा करने की पाबंदी खत्म। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने ऐलान कर दिया, ज़ायरीन नस्क ऐप के जरिए हर 20 मिनट बाद नया इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। कराची में कायदे आज़म ट्रॉफी का फाइनल। सियालकोट की टीम 173 रन के ताकुब में मुश्किलात का शिकार। 59 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। चौथे रोज जीत के लिए मजीद 114 रन की जरूरत। पेशावर रीजन के खिलाड़ी नबी गुल पर 3 मैचों की पाबंदी लग गई। अंपायर से बहस करने पर पाबंदी लगाई गई। वसीम अकरम कश्मीर सुप्रीम लीग का हिस्सा बन गए। लीग में बतौर मेंटोर फराइज सर अंजाम देंगे। स्विंग के सुल्तान कहते हैं कि एसएल कश्मीरी क्रिकेटर्स के लिए बड़ा प्लेटफार्म है। लीग का मकसद बासलाहियत खिलाड़ी सामने लाना है। कश्मीर सुप्रीम लीग मई में शेड्यूल है। एलोन मस्क स्टारलिंक सर्विस के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के मुंतज़िर। एक्स पर पाकिस्तानी सारिफ और एलोन मस्क के दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू हुई। सारिफ ने स्टारलिंक को पाकिस्तान में लॉन्च करने की दरख्वास्त की। एलोन मस्क ने जवाब दिया, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। सऊदी अरब के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का मेला। डकार रैली का इफ्तिताही इवेंट हेनरिक लेटकान के नाम। 5 बार के चैंपियन नासिर अल अतिया को पीछे छोड़ दिया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शहर कायद में 2 नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस के क़याम का फैसला। ज़राए के मुताबिक नादरा सेंटर 5 स्टार चुरंगी और साइट एरिया पासपोर्ट में सहूलियत दी जाएंगी। मुतबादिल पासपोर्ट ऑफिस के क़याम से मरकजी दफ्तर में रश कम होगा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि शहर कायद में 2 नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस के क़याम का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक नादरा मेगा सेंटर 5 स्टार चुरंगी और साइट में पासपोर्ट सहूलियत दी जाएंगी। मुतबादिल पासपोर्ट ऑफिस के क़याम से मरकजी दफ्तर में रश कम होगा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, शहर कायद में 2 नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस के क़याम का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक नादरा मेगा सेंटर 5 स्टार चुरंगी और साइट एरिया में पासपोर्ट सहूलियत दी जाएंगी। मुतबादिल पासपोर्ट ऑफिस के क़याम से मरकजी दफ्तर में रश कम होगा। शहर कायद में 2 नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस के क़याम का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक नादरा मेगा सेंटर 5 स्टार चुरंगी और साइट में पासपोर्ट सहूलियत दी जाएंगी। मुतबादिल पासपोर्ट ऑफिस के क़याम से मरकजी दफ्तर में रश कम होगा। इस पर बात करेंगे आफ्ताब खान से। आफ्ताब, बताइएगा, फैसला तो हो चुका, अमल दरामद कब होगा? जी, इस हवाले से अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, लेकिन ये मुमकिन है कि कल से ही आगाज हो जाए, क्योंकि हालात वगैरह इन्होंने सारे नस्ब कर दिए दोनों मेगा सेंटर्स पे, यानी सीमेंस चौरंगी पे भी और उसके अलावा 5 स्टार चौरंगी जो है वहाँ पर भी जो है उसको नस्ब कर दिया गया। और इसकी बुनियादी वजह जो है अभी जो विजिट हुआ था मुस्तफ़ा जमाल काजी का, डीजी पासपोर्ट्स का, तो उन्होंने ये फैसला किया था कि रश को कम करने के लिए, क्योंकि शहरियों को जो है दूर उफ्तादा शहर के इलाकों से
सदर तक आना पड़ता है या अवामी मरकज तक, तो उनको उनके इलाके में जो है मैक्सिमम जो है सहूलियात फराम कर दी जाए। तो उसी तनाजुर में ये किया है और ये पता चला कि मुल्क भर के 11 मेगा सेंटर, जिसमें कराची में चूँकि 3 मेगा सेंटर्स हैं, उन समेत 11 में ये सहूलियात जो मुतारिफ कराई जा रही है और एक आध दिन में जो है इसको शुरू कर दिया जाएगा ताकि लोगों को जो है वो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया की जा सके। जी सही। आफ्ताब, आपका शुक्रिया।